ദൈവം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ വളരെയധികം അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചൊരിഞ്ഞു. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു 10 വർഷത്തിലധികമായിട്ട് മലയാളം ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒരു മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറായിട്ടും അതിനുശേഷം ഒരു പ്ലേബാക്ക് സിംഗറായിട്ടും വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയൊരു ബ്ലെസ്സിങ് ദൈവം എനിക്ക് തന്നു. ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. എന്നാൽ നന്മകൾ മാത്രമല്ലാതെ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അനുഭവം ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാൻ സാധിക്കുമോ? എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടൈമിൽ മറ്റാർക്കും എന്നെ സഹായിക്കാൻ പറ്റാത്ത ജീവിതത്തിൽ ഒരു സമയം എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും. ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സന്തോഷിച്ച് ശബ്ദമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ ഒറ്റപ്പെടുമ്പോൾ, ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് വരുമ്പോൾ, പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോൾ, ഒരാൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ദൈവത്തിന് മാത്രമേ നമ്മളെ സഹായിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. യു ആർ മൈ ടവർ, യു ആർ മൈ ഫോർട്രസ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. Changing all around, wanna hold on to you. Every day is a new beginning now. Wanna know what is right. You are my tower, unchanging power. When storms come raging, you'll be my rock, you alone will do. You are my tower, unchanging power. When storms come raging, you'll be my rock, you alone will do.
when I'm tossed upon the sea, I will call out your name. When the road takes a million different turns, wanna follow you, Lord. You are my tower, unchanging power. When storms come raging, you'll be my rock. You alone will do. You are my tower, unchanging power. When storms come raging, you'll be my rock. You alone will do. When I lost my way and I'm far away from home, I will seek your face. I will always cling to you. You are my tower, unchanging power. When storms come raging, you'll be my rock. You alone will do. You are my tower, unchanging power. When storms come raging, you'll be my rock. You alone will do. You are my tower, unchanging power. When storms come raging, you'll be my rock. You alone will do. ഞങ്ങൾ അടുത്ത് പാടാൻ പോകുന്ന പാട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പാട്ടാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നൽകുന്ന ഒരു ആനന്ദം ഈ ലോകത്തിന് എടുത്തു മാറ്റാൻ പറ്റാത്തൊരു ആനന്ദമാണ്. ഇൻ ദ സ്പിരിറ്റ് വി fall on our knees and like David we rise up and dance. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ തകർന്ന് മുട്ടിന്മേൽ വീഴുമ്പോഴും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമുക്ക് ശക്തി നൽകുന്നു, എഴുന്നേറ്റ് വീണ്ടും വീണ്ടും പുതിയ യാത്രകൾ നടത്താൻ, മുന്നോട്ട് പോകുവാനായിട്ട്. ഇൻ ദ സ്പിരിറ്റ്. In the spirit, we fall on our knees, and our whole life we lay at your feet. In the spirit, we fall on our knees, and like David, we rise up and dance before you. Take off your burdens, take off your sorrows, put on your dance shoes, let me hear you. Take off your fears and take off your pain, put on your robes of righteousness, groove it, groove it, groove it, groove it, groove it. And ever he will reign.
every land will come to the Lord Almighty singing songs of praise. Lord, I believe the time is here. His cries are ablaze. The tide is clear. No one can see it. Who can conceive it? Your Holy Spirit like a fire in my soul. In the Spirit, we fall on our knees, and our whole life we lay at your feet. In the Spirit, we fall on our knees, and like David, we rise up and dance before you. El Señor, forever and ever and ever He will reign. Take off your burdens, take off your sorrows, put on your dance suit. Let me hear you. Take off your fears and take off your pain. Put on your robes of righteousness. Let's groove and groove and groove and groove. മലയാളത്തിൽ പാടാം 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 നാഥനെ വാഴ്ത്തി 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 പാടാം. नाचो गाओ मस्ती मनाओ यारो, नाचो गाओ मस्ती मनाओ यारो, नाचो गाओ मस्ती मनाओ यारो, नाचो गाओ मस्ती 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 मनाओ यारो. Sando. എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു പ്രത്യേക സമയമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് പങ്കുവെക്കാൻ പോകുന്നത്. കോളേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിഗ്രി ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മുന്നോട്ട് നോക്കിയ സമയത്ത്, അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് എൻ്റെ ഫാദർ ടാറ്റ ടീയിലായിരുന്നു, മൂന്നാറിലായിരുന്നു ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിനൊരു സ്ട്രോക്ക് വന്നു. ഞങ്ങൾ മൂന്നാറിൽ നിന്ന് കൊച്ചി നഗരത്തിലേക്ക് വരേണ്ടി വന്നു. അവിടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഹോസ്പിറ്റലും വീടുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിയും വളരെയധികം ഫൈനാൻഷ്യലായിട്ട് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടി. ഈ ഒരു സമയത്ത് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആയപ്പോൾ എൻ്റെ ഫാദർ ഒരു റെഗുലർ ചെക്കപ്പിന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി. അവിടെ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സ്ട്രോക്ക്, രണ്ടാമത്തെ ഒരു സ്ട്രോക്ക് വന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മരണമടഞ്ഞ ആ ഒരു വർഷമായിരുന്നു അത്. അന്ന് ഞങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു യങ്ങർ ബ്രദറും ഒരു അനിയനും ഒരു അനിയത്തിയുണ്ട്.
മുന്നോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ബന്ധുക്കളും എല്ലാവരും വന്ന് പറഞ്ഞു, ഇനി നീയാണ് കുടുംബം നോക്കേണ്ടത്, പെങ്ങളുടെ വിവാഹം നടത്തേണ്ടത് നീയാണ്. അപ്പം പെട്ടെന്ന് ഞാൻ മുന്നോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇരുട്ട് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. ഒരു ദിവസം രാത്രി അതുപോലെ ഞാൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഞാൻ പകലൊക്കെ കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ ബഹളമുണ്ടാക്കിയും ഈ ഒരു ഉള്ളിലുള്ള ഇരുട്ട് മാറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുകളിൽ ശബ്ദമുണ്ടാക്കാനും പാട്ട് പാടാനും എല്ലാം ശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ ഒറ്റക്കാവുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം തിരിച്ചു വരും. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം രാത്രി ഞാൻ ഇരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കൈകൾ നീട്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ദൈവമേ, അങ്ങ് ഉണ്ട്, ഇല്ല, അങ്ങയെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു അടയാളം വേണം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ. ഇനി മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു വേഗമായിട്ട് എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ കരങ്ങൾ നീട്ടി. ആകാശത്തിൽ നിന്നൊരു ശബ്ദവും ഒരു അശരീരിയും ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല. പക്ഷെ എൻ്റെ കരങ്ങളിൽ ആരോ എൻ്റെ കൈകൾ താങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഉള്ളിലൊരു ഉറപ്പ് വന്നു. എനിക്കൊന്ന് പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ പറയുന്നുണ്ട്, ദ പീസ് ദാറ്റ് പാസസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു സമാധാനം. അപ്പോൾ ഈ കൈ പിടിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, എന്നേക്കാൾ വലുതെന്തോ, ഞാൻ കാണുന്ന ഈ പ്രശ്നങ്ങളെക്കാൾ വലിയ എന്തോ ഈ ലോകത്തുണ്ട്. കുറച്ച് നാളെടുത്തു അത് ഈശോ ആണെന്നും ആ ഈശോ എൻ്റെ കൂടെ നടക്കുന്നൊരു ദൈവമാണെന്നും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എനിക്ക് കുറച്ച് നാളെടുത്തു. എങ്കിലും കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്ന എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ദൈവവചനമുണ്ട്. നീ മരണത്തിൻ്റെ താഴ്വരയിലൂടെ നടന്നാലും, ഞാൻ മരണത്തിൻ്റെ താഴ്വരയിലൂടെ നടന്നാലും ഒരനർത്ഥവും ഭയപ്പെടുകയില്ല. ഇന്ന് നമ്മൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ മരിച്ചില്ലെങ്കിലും പല രീതിയിലും മരണത്തിൻ്റെ ഭയം അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട്. പക്ഷെ ഇന്ന് രാത്രി ഈ സായാഹ്നം നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊന്നിനു വേണ്ടിയല്ല ദൈവം നിങ്ങൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് പറയാനാണ്, നിങ്ങളുടെ കൂടെ നടക്കുന്ന, നമ്മുടെ കരം പിടിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ഇന്ന് രാത്രി ഈ സായാഹ്നത്തിൽ ഇവിടെയുണ്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ. മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കാളും അത് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവം ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്ന ഇരുട്ട്, മരണം എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, അത് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. പക്ഷേ നിങ്ങൾ മരണത്തിൻ്റെ താഴ്വരയിലൂടെ പോയാലും ഒരനർത്ഥവും ഭയപ്പെടുകയില്ല. നിങ്ങളുടെ കരം പിടിക്കുന്ന ദൈവം ഇവിടെയുണ്ട്. അൽഫോൻസ് അടുത്ത പാട്ട് പാടുന്നതും ഈ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചാണ്, യേശുവേ കരുണാമയനെ. ഈ പാട്ട് പാടുമ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ കരുണയും യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹവും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഒഴുകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. My Jesus, you're so merciful. Yeshua, Karuna. കരുണാമയനേ കരുണാമയനേ, അടിയനീ പൊടിയാണെന്നോർത്തിടണമേ. അലറുന്നീയാഴിയിൽ എൻ പ്രാണനെ അണയാതെ എന്നും നീ കാത്തിടണമേ. കരുണാമയ
കരുണാമയനേ, അടിയനീ പൊടിയാണെന്നോർത്തിടണമേ. അലറുന്നീ ആഴിയിൽ എൻ പ്രാണനെ അണയാതെ എന്നും നീ കാത്തിടണമേ. നിന്ദയെന്നും ജീവനാണേ, നിൻ കൃപയെന്നും ആശ്രയമേ. നീ അടിച്ചാലും മാർദ്രമാണേ യേശുവേ. കരുണാമയനേ യേശുവേ. Oh merciful Lord, കരുണാമയനേ. കരുണാമയനേ, കരുണാമയനേ യേശുവേ, നീ എൻ്റെ ഉപനിധിയേ. എന്നെ അനന്യനായി കാത്തിടുന്ന നിൻ സ്നേഹമൊരു ദിവ്യ ജ്വാലയാണേ. നിന്നെ അനുഗമിച്ച ഞാൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കുമേ. മരണത്തെ ജയിച്ചവനേ യേശുവേ. കരുണാമയനേ യേശുവേ. Oh merciful Lord, കരുണാമയനേ. കരുണാമയനേ, കരുണാമയനേ അടിയനീ പൊടിയാണെന്നോർത്തിടണമേ. അലറുന്നീ ആഴിയിൽ എൻ പ്രാണനെ അണയാതെ എന്നും നീ കാത്തിടണമേ. നിന്ദയെന്നും ജീവനാണേ, നിൻ കൃപയെന്നും ആശ്രയമേ. നീ അടിച്ചാലും മാർദ്രമാണേ യേശുവേ. കരുണാമയനേ യേശുവേ. Oh merciful Lord, കരുണാമയനേ. Oh യേശുവേ. കരുണാമയനേ.